Today I am going to talk about the PSP. This is our first class for PSP. So let's start. The first thing is that when you start with the PSP, the dollar sign is used because dollar sign. Why do you use the dollar sign? Because if you write the dollar sign and any character or any word, that means it is a variable. Let's say dollar $V. So here V is a variable, but a dollar sign is used, and you have to use the dollar sign, right? So if you write a dollar now 56, so this is another variable. I think all of you understand, but not variable. Let's say 56 because a variable can't start with a number. If you follow exactly the syntax of the C programming or Java programming, I think you can understand. And with a special character, the variable can start with a special character, right? So these are the things. It's very clear. I think you can understand which one is variable and which is not the variable and the differences, because the characteristic or rules of the variable. So these rules are like your other languages rules. So that things you can follow. Okay, dear. Now let's start with the program. Because if you would like to start with the PSP, you have to write the PSP tag. Because as you know, in your JavaScript programming, what do you use? And tag is used. Inside the tag you write your programming. Right here it is similar to, you have to declare the tag, and if I show you in the different way, then you can understand. Okay, there. Let's if you write the any PSP code, you must declare a tag that is greater than PSP, and then you is less than, then the question sign is greater than. So this is the tag, right? And that tag is used to write a PSP code, and whatever inside the tag, whatever you can write here, okay? Inside the tag, whatever you can write. So in JavaScript, in PSP, you just write a echo, right? If you write the echo, that means you can print out something. So if I write the echo and if I apply the double quotation, echo and double quote, let's say. So I think you can understand if I write the PSP tag and echo is used to display or show something. So let's move on. So dear, আমরা একটু মানে চাচ্ছি কি খুব ফোকাস থাকতে আর কি, হ্যাঁ পরে আমরা র্যান্ডমলি কোশ্চেনগুলো অ্যানসার দেব। সো আমরা একটু ফোকাস থাকি। সেটা হলো যে আমরা নেক্সট প্রোগ্রাম যেটা আমরা দেখছি যে P1, দেখো তাহলে এখানে PSP ট্যাগটা যে শুরু হলো, PSP ট্যাগটা শেষ হলো। এখন তুমি ডলার সাইন ইউজ করবে, ডলার সাইন ইউজ করে তুমি যা ইচ্ছা তা লিখবে। তুমি যদি লেখো ডলার কে, দ্যাট মিন্স কে ইজ এ ভেরিয়েবল, ডলার কে ইজ এ ভেরিয়েবল, ওকে। সো তুমি কে তে যদি রাখো ডলার কে 5 এন্ড তুমি যদি ইকুয়াল রাখো ডলার কে, তাহলে তোমার আউটপুট আসবে 5, কারণ কে এর ভ্যালু 5, সো আউটপুট 5 আসবে, রাইট? So now dear, I think P4 similarly you can understand that dollar name is 45, so country Bangladesh, right? The value of country is Bangladesh, and echo country, that means the output is Bangladesh, right? So I think these are the you can understand. Now dear, P6 প্রোগ্রামটা একটু ডিফারেন্ট দেখো। এটা আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট এর জন্য একটা প্রোগ্রাম দেখেছি। এখানে একই জিনিস, তুমি যদি HTML এর কিছু প্রিন্ট করতে চাও তাহলে তুমি ডাবল কোটেশনের ভিতরে করতে পারবে, রাইট? সো নাও ডিয়ার, এখন তোমরা এই P6 প্রোগ্রাম যেটা দেখো, ডলার সিটি নিউ ইয়র্ক, ডলার কোন, তাহলে দা মডার সিটি, এটা যা আছে তা আউটপুট আসবে। এরপরে এই ডট হচ্ছে ইটস এ কনক্যাটেনেশন। আর PHP তে কনক্যাটেনেশন হিসেবে কি ব্যবহার করা হতো, সরি জাভাস্ক্রিপ্টে প্লাস ইউজ করা হতো, আর এখানে ডট ইউজ করা হয়। সো ডিয়ার, এখন তোমরা এখানে দেখো তাহলে দা মডার সিটি প্রিন্ট করে এই ডলার সিটি, এটা কিন্তু প্রিন্ট হবে না, এর ভ্যালু প্রিন্ট হবে। এর ভ্যালু কি, ডলার সিটি ভ্যালু হচ্ছে নিউ ইয়র্ক, সো নিউ ইয়র্ক প্রিন্ট হবে, দা মডার সিটি নিউ ইয়র্ক। তারপরে বিআর, দুটো নিউ লাইন দিবে, দিয়ে এখানে প্রিন্ট করবে ভার সিটি কোলন, তারপর ডলার সিটি। এখন আসো এই প্রোগ্রামটা, রাইট? এই প্রোগ্রামটা সবাই দেখো। I will ask you, all of you write down the output of the following program. So let's move to the P8. এখন আসো P8 প্রোগ্রামটাতে কি আছে, এখানে P এর ভ্যালু হচ্ছে 10, P এর ভ্যালু 10, P is a variable, number is another variable। তাহলে নাম্বার হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল, so what is the value of number?
10 আসবে, ভেরি গুড। সিমিলারলি দেখো ডলার নাম্বার আবার পি কে 10 ইকো পি, এগুলো বাকি বুঝে। দেয়ার আর সাম কিওয়ার্ড অফ দ্য পিএসপি, যে কোনো প্রোগ্রামিং এ কিওয়ার্ড আছে না, যেমন সি তে করেছো কিওয়ার্ড পেয়েছো না, রিজার্ভ জি ওয়ার্ড, মানে যে ওয়ার্ড গুলোকে সাধারণত ভেরিয়েবল, তুমি কি সি তে কখনো ইন্টিজার ফ্লোট, মানে ফ্লোট কে কখনো ভেরিয়েবল ধরেছো, বা ইন্টিজার ফর কে কোনো ভেরিয়েবল হিসেবে নিয়েছো? নো, বিকজ ইউ নো দিস আর দ্য রিজার্ভ ওয়ার্ড, রাইট? সো আমরা এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে রিজার্ভ ওয়ার্ড, একটু দেখে নাও, হ্যাভ আ লুক। ওকে, এখন আসো পিএসপি তে কনস্ট্যান্ট কিভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি। ডিফাইন মেসেজ ওয়েলকাম, এখানে মনে রাখবে আমরা যেমন সি তে কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করেছি, এখানেও কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করার নিয়ম হচ্ছে কি, যে তুমি ডিফাইন লিখে দেন তুমি ভেরিয়েবল দিবা, মানে যেটা তোমার কনস্ট্যান্ট বলেছে। আমি যদি ডিফাইন লিখি এ, তাহলে আমার এ হচ্ছে একটা কি ভেরিয়েবল। এখন এই ইকুয়াল তুমি 5 লিখি, তার মানে কনস্ট্যান্টের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা, যে তুমি পরে কখনোই, নরমালি কি হয়, তুমি যে নরমাল লেখো ডলার বি ইকুয়াল টু 2, এরপর আবার লিখলা ডলার বি ইকুয়াল টু 5, তার মানে বি এর ভ্যালু এখন কত, 5। কিন্তু কনস্ট্যান্ট লেখা মানে আর তুমি কখনো এতে আর কোনো ভ্যালু দিতে পারো না, তার মানে ভ্যালু অফ এ ইজ ফিক্সড এন্ড ইউ ক্যান চেঞ্জ, রাইট? এন্ড ইউ নো, মানে ডিফাইন মানে হলো কনস্ট্যান্ট, তুমি কোন একটা ভ্যালুকে কনস্ট্যান্ট করে দিবা, আর চেঞ্জ করতে পারবে না। ওকে, তোমাকে ডিফাইন একটা কিওয়ার্ড, যে ডিফাইন কিওয়ার্ড ইউজ করে, দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স, এটা হলো সিনট্যাক্স। তুমি ফার্স্টে ভেরিয়েবলটা লিখবে, বাট কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট দো ইট ইজ ভেরিয়েবল বলছি, কিন্তু এখানে আসলে ডলার সাইন হবে না। এবং সেক্ষেত্রে তুমি এখানে ভ্যালু লিখবা, যেহেতু এটা স্ট্রিং সেজন্য ডাবল কোট দিয়েছি, যদি ভ্যালু হতো তাহলে ডাবল, এই যে এখানে আরেকটা ডিক্লেয়ার করেছি ডিফাইন এম। সো এম এ তুমি 20 রেখেছো, আর এখানে মেসেজে তুমি ওয়েলকাম বিডি রেখেছো। এখন ধরতে পেরেছো? নট এগুলো কমন, এগুলো আমরা ওইভাবে দেখছি না, অপারেটর গুলো বুঝো। এখানে ডলার এ 5+6, so value of a is 11, so the output is 11, right? So মডুলাস তোমরা এটা অনেকটাই বুঝো, এটাও জানো। এন্ড দেখো এখানে দেখো ইনক্রিমেন্ট, রাইট? a equal to a plus plus, তার মানে এর ভ্যালু 2 ছিল, 3 হলো, এখন ইকো ডলারে, তার মানে এর ভ্যালু এখন আউটপুটে 3 আসবে। সো ইউ নো, প্লাস এডিশন x equal to 2 4, মাইনাস সাবট্রাকশন x equal to 3, মাল্টিপ্লিকেশন, রাইট? you know these are the things, increment decrement, এগুলো তোমরা সব আমরা ওখানে দেখে ফেলেছি। Now dear, this program, okay, all of you okay, no, not this. All of you write down the output of this program. এই প্রোগ্রামের সব আউটপুট লিখে ফেলো তো, quick. I think write down the output of the following program. This is quite easy. My name will print, এটা my dollar variable will not print. সো এখানে এই জিনিসগুলো তোমরা জানো এটা কিভাবে আসলো, কারণ এখানে লিটারালি ভিতরে এই সেন্টেন্সটা আছে, রাইট? এবং তুমি এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো, পিএসপি তে ইকো দিয়েও প্রিন্ট হয়, আবার প্রিন্ট দিয়েও প্রিন্ট করতে পারো, রাইট? সো ইকো এন্ড প্রিন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আরো কিছু আছে, সেটা আমি লেটার আরো ডিসকাস। আমি আসলে চাই না যে প্রিন্টটা আনতে, তারপর প্রোগ্রাম চলে এসেছে। So a program, I think it is quite clear to all of you. Now dear, now we are talking about this program, right? এই প্রোগ্রামের আউটপুটটা কি আসবে, আমি যাদেরকে বলবো তারা চ্যাটে শুধু লিখে দিবে total equal to dot total. What is the value of the total? This variable 9, so output of 8, very good. So dear, similarly এটাও তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা এখানে কিছু অপারেটর আছে, ইকুয়াল, প্লাস ইকুয়াল, মাইনাস ইকুয়াল, এগুলো। সো এগুলো তোমরা জাভাস্ক্রিপ্টে শিখেছো, এই অপারেটর গুলো, নট ইকুয়াল, ইজ গ্রেটার দেন, ইকুয়াল টু, ইজ লেস দেন, রাইট? ইজ লেস দেন, ইজ গ্রেটার দেন। ওকে, এখানে এখন একটা আমরা জাস্ট একটা সিম্পল ইফ এর কথা যদি বলি, ইফ ডলার নাম ইজ লেস দেন 100, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডলার নাম? ডলার নামের ভ্যালু হচ্ছে 12, তাহলে 12 100 চেয়ে ছোট। তাহলে এই পার্টিকুলার লাইনে সবাই কথা বলবো না, যাকে জিজ্ঞেস সে বলবে মানে 12 ইজ লেস দ্যান 100, এটা প্রিন্ট হবে স্যার। ওকে, ভেরি গুড। এই প্রোগ্রামের আউটপুটটা তোমরা চ্যাটে লিখে ফেলো। সিমিলারলি পরেরটা এরকম আছে, এগুলো নট ইকুয়াল, ইজ গ্রেটার, এগুলো তোমরা বুঝো। হ্যাঁ, এগুলোকে আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, বলো তো তোমরা। এগুলো জাভাস্ক্রিপ্ট অনেক আলোচনা করেছি না, বলো। এখন যদি আবার জাভাস্ক্রিপ্ট মতো স্টাডি করি, তাহলে বাবা সেমিস্টার কিন্তু আরো 1-2টা দিলেও শেষ হবে না, হবে। এখন আসো, দেখো এই প্রোগ্রামটাতে আমরা যে বিভিন্ন কম্পারিজন, এগুলো তোমরা আগে থেকে জানো, এগুলো একটু সবাই দেখে নাও, একটা ক্লাস দেখে নাও। এখানে দেখো ডলার নামের গুলো হচ্ছে 12, সো নামকে যদি 2 দ্বারা মডুলাস দিয়ে 0 হবে, তাহলে এখানে 0 হবে। এখানে ডাইরেক্ট করেছি কি আমরা,
দেখো এখানে নামকে যদি 2 দ্বারা মডুলাস করি, তার মানে কি 12 কে 2 দ্বারা যদি তুমি করো 6 টাইমস 2 12, সো 0, তার মানে এখানে 0, এটা 0, তো 0 ইকুয়াল টু 0, এটা ট্রু হয়েছে। ট্রু হলে লুপ ইফের ভিতরে ঢুকবে, এখানে কাজ করবে, আউটপুট আসবে ডলার নাম। তো so এখানে নাম বলতে যদিও এটা ডাবল কোটেশনের ভিতরে, কারণ আসলে ভ্যালু আসবে। সো 12 ইজ ইভেন নাম্বারটা প্রিন্ট করবে। আর যেহেতু ইফ সত্য, তাহলে এখানে এল স্টার কাজ করবে না, এল স্টার কাজ করবে না। এল স্টার কখন কাজ করে? ওকে, ভেরি গুড। ইফ কাজ না করলে এল স্টার কাজ করে। ফাইন, আমার মনে হয় তোমরা, আমি আর কি পিএসপি শিখাবো, তোমরা তো এগুলো সব পারো। এভাবে যেভাবে জাভাস্ক্রিপ্ট শিখেছো, লুপের ক্ষেত্রে দেখো ডলার এন এর মান 1, এন সো ফার্স্ট টাইম এন 5 এর চেয়ে ছোট কন্ডিশন সত্য, ইকো ডলার এন, তার মানে কি 1 প্রিন্ট করবে, প্রিন্ট করে একটা নতুন লাইন দিবে, বি এর আছে, বি এর থাকে মানে নিউ লাইন দিবে, চলতে থাকবে অ্যাজ লাইক ইউ, যে 1 2 3 4। এই প্রোগ্রামটা কি সবাই বুঝতে পারছো কিনা দেখো তো, একটু কনফিউশন হলে শুধু আমাকে আস্ক করো, আদারওয়াইজ আমরা মুভ করি। সো নাও ডিয়ার, আমরা এই প্রোগ্রামটাতে আসি। ডলার এন, শুরুতে এন এর মান 1, হোয়াইল এন 10 এর চেয়ে ছোট, কন্ডিশন সত্য, সত্য হলে লুপের ভিতরে আসে, দেখো 1 প্রিন্ট করলো, নতুন লাইন দিল, দিয়ে এন এর মান 1 বাড়লো, তাহলে আগে ছিল 1, এখন হলো 2, আবার এখানে আসলো 2, 10 এর চেয়ে ছোট, সত্য। তাহলে এগুলো জাভাস্ক্রিপ্টে কতবার বলেছে। সো দে আর সিমিলার, দিস ইজ অ্যানাদার প্রোগ্রাম। এখন এই প্রোগ্রামটার আউটপুট লিখে গেল, কুইক 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 কুইক, 1 ঘন্টা পিএসপি শেষ করতে হবে, প্রোগ্রাম আউটপুট লেখো। শুরুতে অ্যাকসেপ্ট 0, সো 0 50 এর চেয়ে ছোট, কন্ডিশন কি সত্য, তাই না? সত্য হলে লুপের ভিতরে আসবে, এসে কি প্রিন্ট করবে, দা নাম্বার ইজ ডলার এক্স, কত শুরুতে 0, তারপরে বি এর মানে কি ন্যাচারাল নিচের লাইনে আসবে, এখানে আসবে আই ভ্যালু ডলার এক্স, এটা মানে হচ্ছে ডলার এক্স ইকুয়াল টু ডলার এক্স প্লাস 10, রাইট? এই লাইনটাকে এইভাবে তোমরা লিখতে পারো। ওকে ডিয়ার, নাও থিংক অ্যাবাউট দ্য অ্যারে। সো এখানে অ্যারেটাও জাভাস্ক্রিপ্ট এর মতোই, যে কোনো একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করব। সো ডলার, সাপোজ আমি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম এক্স, এবার আমি এই অ্যারে লিখবো, এটা হলো সিনট্যাক্স, ঠিক আছে? অ্যারে লিখবো যেহেতু এটা একটা অ্যারে, তারপর আমরা তার ভ্যালু গুলো দিব। যদি স্ট্রিং বা ডাবল কোড আর নাম্বার হলে তো আর কিছু, নাম্বার হলে আমরা লিখতে পারি 5 0 6, তার মানে আমি এই অ্যারে, এখানে সাইজ বলতে হবে না, এটা হলো ইন্টারেস্টিং, সাইজটা বাই ডিফল্ট হয়। সাইজটা কি হয়? বাই ডিফল্ট হয়। এখন বুঝতে পেরেছো? আমি যখন এখানে লিখি ডলার এক্স 3 ইকুয়াল টু তোমার মনে করো 2, তার মানে কি এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, আর 3 তে আসলো 2, পরে আমি ডিক্লেয়ার করতে পারবো। আমি দেখবো ডলার এক্স 0 ইকুয়াল টু তোমার 9, তার মানে 5টা এখন 9 হয়ে গেছে, কারণ আগে ছিল 5 0 তে, এখন 0 তে আমি 9 অ্যাসাইন করে দিয়েছি। তাকে এটা কে বুঝো না বলো? এখন দেখো, এটা বলেছি কি আগে তোমাকে জানতে হবে হাউ টু ডিক্লেয়ার অ্যারে ইন পিএসপি। ইট ইজ কাইন্ড সিমিলার টু জাভাস্ক্রিপ্ট। তো এখানে তুমি ফার্স্টে একটা ভেরিয়েবল নেবা, ডলার নিয়ে তোমার অ্যারে লিখতে হবে, দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট, রাইট? লিখে তারপর তুমি তার ব্র্যাকেট, এটা কিন্তু অন্যভাবেও করা যায়, সেটাও আমি দেখাবো, রাইট? আরো কয়েকভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারা যায়। এখন বুঝেছো কিনা দেখো। নাও, যেটা বললাম যে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং হলো যে নতুন একটা লুপ শিখবা, যেটা হলো ফর ইচ লুপ, যেটা তোমাদের আগেতে ছিল না, এখানে আছে। তো এই প্রোগ্রামটা এবং আউটপুটটা একসাথে দেখলে মনে কিছুটা বুঝবে যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে। শুরুতে অ্যারে তো বুঝতে পেরেছে, অ্যারেতে ভ্যালু দিয়েছে। এখন ফর ইচ, তুমি যদি কখনো, আমরা আগে সবগুলো অ্যারেতে কন্ডিশন বলে দিতে হয় যে কোথায় শেষ হবে, কত করে বাড়বে। আর ফর ইচে তোমাকে বলে দিতে হবে না কোথায় শেষ হবে, অ্যারের ভ্যালু যেখানে গিয়ে শেষ হচ্ছে সেখানে শেষ হবে। আর বাই ডিফল্ট শুরু থেকে শুরু হয়ে একটা একটা করে বাড়বে, রাইট? এখন তুমি যদি বলো স্যার আমি কন্ডিশন দিব, তাহলে তুমি অন্য লুপ ইউজ করো। এটা কখন লাগে জানো? রিয়েল লাইফে মনে করো তোমার ডাটাবেজে, যেখানে তুমি জানবা না যে কতজন স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন করছে, তুমি একটা অনলাইন ফর্ম ছাড়ছো, তো তুমি কি জানো কতজন রেজিস্ট্রেশন করছে? তো কন্টিনিউয়াস রেজিস্ট্রেশন করতেছে, তো তুমি কি বারবার চেঞ্জ করবা কন্ডিশন? যে তুমি ধরো একটা সবাইকে দেখাতে চাও, তো তুমি বললো যে 5 পর্যন্ত 10 পর্যন্ত, কতক্ষণ করবা তুমি জানো না। এই সিচুয়েশনে আমরা ফর ইচ লুপ ইউজ করি। দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স। ডলার কালার হচ্ছে তোমার অ্যারে নাম, অ্যাজ ভ্যালু এটা এনি ভেরিয়েবল হতে পারে, অ্যাজ ভ্যালু কি এনি ভেরিয়েবল, তার মানে এই অ্যারের প্রথম ভ্যালুটাকে ভ্যালুতে রাখবে, রেড কে ভ্যালুতে রাখলো, রেখে ইকো ভ্যালু, তার মানে রেড প্রিন্ট করলো। পরের বার লুপ ঘুরলো, ঘুরে দ্বিতীয় গ্রিনটাকে, এই যে কালার অ্যারের গ্রিনটাকে ভ্যালুতে রাখলো, এবার গ্রিন কে প্রিন্ট করলো, এরকম। এখন দেখো বুঝবে না বুঝলে বলো। এখানে দেখো
ফর ইচটা আগে জিনিসটা বুঝো, এটা হলো নিয়ম, এভাবে লিখবা অ্যারে নেম অ্যাজ ভেরিয়েবল, অ্যারে নেম অ্যাজ ভেরিয়েবল। এটা কিন্তু নট অনলি ভ্যালু, যে কোন ধরো এটা এই হলো, সো অ্যারের প্রথম ভ্যালুটাকে নিয়ে ভ্যালুতে রাখবে, অ্যারের দ্বিতীয় ভ্যালুটাকে নিয়ে ভ্যালুতে রাখবে। তো লুপ ঘুরতেছে, প্রথমবার অ্যারের ফার্স্ট ভ্যালুটাকে নেবে, দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় ভ্যালুটাকে নেবে। এখন বুঝো কিনা, না বুঝলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করে পরের ক্লাসে। এই যে আরেকটা এক্সাম্পল থেকে তোমরা ক্লিয়ার হবে। ইয়েস, এটার আউটপুটটা দেখলে ক্লিয়ার হবে। দেখো অ্যারের নাম হচ্ছে ডিগ, তাহলে ডিগ অ্যাজ পিক, সো খ সরি কে ক, তাহলে কটাকে পিকে রাখবে, তাহলে ইকো পিক, তাইলে পিক ক প্রিন্ট করলো, অ্যারে গড়লো। এবার ক সরি আগে ছিল কা, এবার ক, কটাকে পিকে রাখলো। দেখো তো বুঝো কিনা। ওকে, তারপর মজার বিষয় ফাংশন, যে ফাংশনে তোমরা এতটা ভয় ছিল বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়ে, সেই ফাংশন দেখো জাভা স্ক্রিপ্টে যেভাবে শিখছো সেভাবে ফাংশন কিওয়ার্ড ইউজ করবো, ফাংশনের নাম বলবা, দেন ইকো আই লাভ পিএসপি, এবার কল করে দিলে পিপিকে, তাহলে আই লাভ পিএসপি হলো। হাউ মাচ ইজি ইট ইজ, তাই না? কতটা ইজি হতে পারে কল্পনা করা যায়। সো ডিয়ার, আমরা যেটা চেষ্টা করেছি, এখন তোমরা একটু অবাক হয়েছো যে স্যার 1 ঘন্টা পিএসপি শেষ করে দিলেন। আসলে পিএসপি তো শেষ বলতে আমরা যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যে মানে ধরে ফেলা, রাইট, একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে যে বোঝা। এখন তোমার কাজের তো কোনো শেষ নেই, তাই না? তোমাকে কাজ করতে হবে। এখন আমরা পিএসপি যখন বাকিটুকু আমরা চেষ্টা করবো যে প্রজেক্টের মাধ্যমে শিখতে, মানে আমরা যেরকম তোমরা দেখেছো জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা লাস্টের দিকে কিছু প্রজেক্ট দেখিয়েছিলাম, তো এখানে অবশ্য আমরা বাট আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট অনেক সময় দিয়েছি, এখানে আমরা উল্টাটা করি। এখানে আমরা যেটা করি যে আমরা একটা প্রজেক্ট ইনিশিয়েট করব, ওই প্রজেক্টটা চলতে থাকবে, পিএসপির বাকি যতগুলো আমরা শিখতে পারি, ডিপেন্ডস অন টাইম। তোমরা তো ইউ নো ভেরি ওয়েল, তোমরা এখন অনেক ম্যাচিউর হয়েছে, বুঝতে পেরেছো আসলে আমাদের কনস্ট্রেন্ট গুলো কোথায়। বাট একটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে ধরার বিষয়টা, একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে যে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট, এন্ড হাউ টু স্টার্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বোঝা, সেই জায়গাটাকে তোমরা আসলে 1 ঘন্টা সত্যি ক্লিয়ার করতে পেরেছো কিনা একটা নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই জায়গাটা আমাদের শেয়ার করো।